한국의 사진작가 배병우의 빗그림입니다. 세계적인 팝스타 엘튼 존. 이 소나무의 어떤 점이 그를 사로잡았을까요? 벨기에 필립 왕세자는 이 소나무를 보고 작가를 왕궁으로 초대했습니다. 마음의 언덕, 그 너머의 세계로 이끄는 듯한 사진작가 배병우의 소나무. 그 신비한 이끌림의 정체는 무엇일까요? 그는 어떤 특별한 소나무 이야기를 가지고 있을까요? 정말 많은 사람들이 모였습니다. 신성한 나무, 한국의 사진작가 배병우의 전시회입니다. I like this picture because when I see this picture, it makes me feel like I want to sleep. It gives me this feeling that I feel comfortable. I feel like kind of safe. I feel like I can walk through the forest. I can sit somewhere. I'm just totally inspired by the things, by the tree, and there's something, it's a magic around. This is what I feel when I see this beautiful picture. So I think this is a picture that you should hang up in your room where you sleep, where you with your man that you love and everything. So for me, this is one of the pictures that I love. As I said, I think it's not only the cultural heritage. I think it's even more his discussion with life, because it deals with the earth and water side of the lower end, and it deals with the ether and air on the upper end, and the dialogue between the two sides, which are then representing fire, the fire element, which is life, which is movement. And you can see in the trees, they all have this pendulation movement, this oscillation. That's a dialogue which I think represents a lot, says a lot about life. 사람들마다 사진에서 느끼는 그 울림의 파장이 다 다릅니다. 작가는 그의 사진집을 찾는 이들에게 또 다른 즐거움을 선물합니다. 이야기, 신성한 나무가 주는 특별한 즐거움입니다. 세계 현대 예술의 새로운 메카로 떠오르고 있는 베를린입니다. 신성한 나무 이야기는 베를린에서도 화제가 되었습니다. 놀라운 것은 한 번도 가보지 않은 나라 한국. 직접 본 적이 없는 한국의 소나무가 사람들에게 쉽게 다가선다는 점입니다. 그 이끌림의 정체는 무엇일까요?
Ja, also es ist eine ganz merkwürdige Stimmung, die einen hier in dem Raum irgendwie einnimmt. Also dadurch, dass der Raum auch schon so clean ist, so weiß und ganz hart und dann diese Bilder, die so ein bisschen düster wirken und ein bisschen theatralisch auch. Ja, ist ein schöner Kontrast und animiert zum länger auch hinschauen. Also es ist wirklich wie so ein Durchwandern der Bilder. Das ist ganz schön. Und was ich ganz schön finde, ist bei diesen Wäldern, das ist für unsere Kiefernwälder ja total untypisch, dass sie so krumm wachsen. Also sie wirken wie Personen eigentlich, lebendig, dadurch, dass sie geschwungen gewachsen sind. Und das macht das Ganze wie zu ein bisschen was wie so eine Theaterbühne auch für mich. und anderen Dingen in Zusammenhang gebracht haben, 독일의 저명한 사진 평론가 와그너 박사가 배병우를 이야기합니다. die wir uns halten können. Oder 자신이 상상하지 못했던 해석과 마음의 이야기들은 그에게도 놀라움입니다. haben wir die Fotografie, an die wir uns halten. Die Fotografien es dem Betrachter ermöglichen, gleichsam eine Erfahrung dieses Waldes zu machen, die ihrerseits sehr vielfältig ist, die sowohl die Erfahrung von Natur beinhaltet, aber eben auch die Erfahrung von Kultur, eben auch die Erfahrung der großen Bedeutung, die die Kiefer und der Kiefernwald in der Kultur Koreas spielt. Das alles kommt in den Fotografien zusammen. 신성한 나무에 담겨있는 한국 문화와 한국에서 소나무가 갖는 의미, 그것은 무엇일까요? 사진작가 배병우의 소나무는 최근 수년간 국내외 미술계에서 특별한 관심을 받은 작품입니다. 세계 미술계에서 자연을 담은 사진으로 주목을 받은 예는 참 드물기 때문이죠. 팝 아티스트 엘튼 존을 비롯해 스페인 망고 콜렉션, 프랑스 시슬리 콜렉션 등 세계적인 콜렉터들과 미술관에서 그의 작품을 소장하고 있습니다. 소나무. 그가 평생의 테마로 소나무를 선택한 것은 20여 년 전 교환 교수로 독일에 와 있을 때였다고 합니다. 그는 왜 유럽에서 소나무를 생각했을까요? 사진작가 배병우가 가장 많이 찾았던 소나무 숲입니다. 이 마을 사람들에게는 아침 산책의 숲이죠. 사진작가 배병우는 한국인들에게도 소나무에 대한 새로운 시선을 제공했습니다. 우리의 시선을 소나무 줄기에 멈추게 했죠. 곧게 서 있는 소나무들이 하나도 없습니다. 꿈틀대듯 하늘을 향합니다. 서로의 마음을 맞대듯 서 있는 나무들도 있습니다. 한국의 아름다움을 탐미하는 메두사의 눈, 미스터 소나무. 사진작가 배병우의 별명입니다.
이 땅의 아름다움을 찾아 구석구석을 누볐습니다. 그런데 그가 담은 한국의 아름다운 자연은 비경이나 절경이 아니었습니다. 우리의 산과 들에서 가장 흔하게 만날 수 있는 나무, 소나무입니다. 한국적인 미의 정수, 한국인의 정서의 뿌리를 기억하는 마음의 풍경이었습니다. 정주 같은 경우는 제가 34살부터 지금 60이 다 됐으니까 오랫동안 26여 년 갔잖아요. 그러면 좀 친숙해지죠. 그리고 나무도 숲도 변화하거든요. 인간의 수명이 100년이면은 보통 소나무가 200년이에요. 그러니까 어떻게 생각하면은 비슷한 친구 될 수도 있는 거거든요. 그래서 그 막 짜릿한 전율보다는 그냥 친근감이 느껴지고, 예를 들어서 저보다 훨씬 나이 많은 나무, 300년, 500년 된 나무들은 전 경외감이 드는 거죠. 중세 아랍의 문헌들에는 한 미지의 고대 왕국에 대한 흥미로운 이야기가 있습니다. 지중해로부터 9바다 건너면 물 맑고 황금이 넘치는 아름다운 나라가 있다고 합니다. 그 나라는 천년왕국 신라입니다. 서역인 석상은 찬란했던 왕국의 전설을 증언하듯 천년 세월 왕릉을 지키고 서 있습니다. 특별한 상상력을 주는 신성한 나무, 사진작가 배병우의 소나무는 신라 왕릉을 에워싸고 있는 소나무 숲이었습니다. 무덤을 둘러싸고 있는 소나무, 도래솔. 과거 우리 조상들은 소나무를 삶과 죽음을 잇는 영혼의 나무로 섬겼습니다. 배병우는 경배의 소나무라 이야기합니다. 신라 왕릉의 소나무숲. 특히 베리 삼릉의 소나무숲은 1985년부터 지금까지 사진작가 배병우의 주된 작업 무대였습니다. 수없이 많은 날을 이 숲에서 아침 해를 맞았다고 합니다. 마치 친구와 같이 함께 나이 들고 이 숲의 환희와 시련을 지켜봤습니다. 남산 위에 저 소나무, 철갑을 두른 듯. 누구나 알고 있는 애국가 가사입니다. 철갑이나 용의 비늘과 같은 기품 있는 표피를 지니려면 100년은 지나야 하죠. 껍질은 나이, 바람서리의 시련, 나무의 모든 것을 말해주죠. 사람들에게 얼굴의 주름은 삶의 기억이듯 숲의 역사를 이야기해줍니다. 그 나무의 삶이나 사람의 삶이나 비슷하다고 봐요. 물론 나무는 움직일 수가 없죠.
그러나 그 안에서 나무들끼리 경쟁도 하고 서로 뭐 이렇게 싸우기도 하고 그런 것 같아요. 그리고 이제 뭐 한 5년 전, 6년 전에 태풍이 크게 불었거든요. 그래서 큰 나무들이 쓰러지면 작은 나무들은 그게 치워가지고 전부 비명 행사하는 거예요. 그래서 그 경주 숲의 나무에 한 4분의 1에서 조금 더 많이 쓰러졌어요. 다, 그러니까 죽은 거죠. 쓰러졌으니까. 그런 거 보면은 인간의 삶하고 똑같죠. 멍청하게 서 있다가 옆에서 한 대 쳐가지고 쓰러져 같이 죽는 거죠. 사람 사는 거하고 숲속 삶이라는 게 그렇게 틀리지 않는다. 그렇게 생각하는 거죠. 사진작가 배병우의 작업실입니다. 부엌과 서가가 함께 있는 독특한 공간입니다. 그는 지금도 필름으로 작업하고 있는 몇 안 되는 사진작가입니다. 소나무라는 테마, 아날로그 작업 방식. 어찌 보면 빠르게 변하는 디지털 시대의 호흡과는 맞지 않은 듯합니다. 그런데 흥미로운 것은 세계 미술계에서 미스터 소나무에 대한 관심은 오히려 점점 더 커지고 있다는 점입니다. 소나무가 제일 많이 죽어요. 왜냐? 이 온도가 온난화되면서 소나무가 이 숲속에서 지는 거죠, 싸움에. 그러니까 그 사람들도 이 금세기에 일어난 이런 자연적인 그 재앙이랄까요? 그 변화에 대해서 느끼고, 아, 그러면 우리가 다시 우리가 지구상에 있는 자연에서 이 나무는 뭔가 하는 생각을 약간 고쳐 생각하는 것 같아요. 그리고 제가 나무를 오랫동안 찍었으니까 특히 그 나무에서 우리가 동양 정신이 느껴지니까 관심을 갖는 것 같아요. 소나무, 한국의 자연, 그리고 인류의 문화유산. 사진작가 배병우의 테마입니다. 자신의 어떤 작품집보다 소중하게 여기는 책입니다. 청소년들에게 자신의 사진이 상상력을 줄 수 있다면 그보다 큰 즐거움은 없다고 얘기합니다. 교과서는 가장 한국적인 테마와 이미지로 세계인의 마음을 연 작가로 그를 소개합니다. 사진작가 배병우의 소나무에는 독특한 맛이 있습니다. 흔히 사진보다 그림 같다고 이야기합니다. 그림을 전공했던 그는 자신의 작업을 현대의 붓, 카메라로 그리는 빛그림이라 말합니다. 그리고 전통의 증언, 그 기억을 이야기합니다. 그가 기억하고 증언하고 싶은 것, 그것은 서화를 즐겼던 이조시대 지식인들의 그림인 문인화, 한국 산수화의 맥입니다. 이 경제정선 그림의 99%의 소나무가 표현되어 있는데
우리가 짧은 시간에 그림 같은 소나무, 긴 시간 동안 바라본 소나무, 그리고 근경에 있는 소나무, 중경에 있는 소나무, 멀리 원경에 있는 소나무, 이런 것들을 아주 정확하게 소나무의 개성을 살려서 가장 훌륭하게 표현한 한국 화가가 아닌가. 그래서 저는 소나무를 찍으면서 겸재정성 그림들을 들여다보면서 우리가 가진 전통의 그 그림에 나타난 것들하고 혹은 또 문학에 나타나는 것들, 우리가 뭐 윤선대 오후가라든지 이런 나타나는 것들을 사진적으로 어떻게 재현할까, 또 재창조할까. 유네스코 세계문화유산 창덕궁입니다. 창덕궁 후원은 28년 동안 일반에 공개되지 않다가 2004년부터 문을 열었죠. 사진작가 배병우의 카메라는 관람객들의 시선과 다른 방향을 향합니다. 창덕궁에는 동서양 어느 궁전에서 느낄 수 없는 아름다움이 있습니다. 조선 왕조의 여러 왕궁 가운데 가장 그 원형이 잘 보존되어 있는 궁궐이죠. 미스터 소나무 배병우의 눈에 비친 세계유산 창덕궁의 아름다움은 어떤 것일까요? 영혼의 정원. 한국의 창덕궁과 스페인 아람브라 궁전이 영혼의 정원이란 이름으로 만났습니다. 제가 2년 동안 이제 이 아람브라를 찍겠다 했고, 뭐 결과는 거의 한 3년 걸렸죠. 그리고 이게 저 작업이 다 끝마칠 무렵에 제가 이전에도 창덕궁을 오랫동안 작업했는데 이 창덕궁하고 아람브라를 같이 보여주면 어떻겠느냐, 그런 제안을 했을 때 실제 사진을 보고 흔쾌히 야, 이거 참 재밌는 아이디어다. 그래서 그걸 억셉트 해줬고, 제 개인적으로는 두 궁이 저한테 하나의 이상적인 그 공간 내지는 또 장소죠. 장소이기도 하고, 물론 이거는 왕궁이고 또 그 당시에 어떤 그 정치적인 장소이기도 하죠. 사진작가 배병우는 스페인 정부의 의뢰를 받아 3년 동안 유네스코 세계유산 아람브라 궁전을 기록했습니다. 아람브라 궁을 기록할 사진작가. 왜 미스터 소나무 배병우였을까요? 아람브라 정원의 가장 센터에 있는 나무는 소나무예요. 대신 거기는 이제 면적이 넓은 정원이기 때문에 우리처럼 이렇게 이런 소나무가 아니고 항상 우람한 소나무. 그래도 한 200여 년 된 우리식으로 얘기하면은 금강송 같은 쭉 하늘을 향해서 뻗은 소나무를 센터에 딱 심었어요, 정원에. 그러니까 소나무라는 게 어떻게 보면은 소나무가 이렇게 자라고 있는 전 세계 온대 벨트에 있는 사람들한테는 굉장히 그 문화적으로 소중한 나무가 아닌가. 그는 사람들의 눈길이 머무는 인공의 정원이 아닌 소나무와 숲에서 영혼의 정원 아람브라 궁전의 기억을 드러냅니다. 아람브라와 창덕궁의 소나무, 그 자태는 사뭇 다릅니다. 시선을 어느 쪽으로 돌리든지 그림처럼 걸쳐있는 소나무,
창덕궁의 풍경입니다. 창덕궁 후원. 정원이라기보다 아름다운 자연 숲입니다. 숲에 왕이 독서를 하며 쉴 수 있는 공간, 연회를 베푸는 공간, 사색을 즐길 공간들을 배치했습니다. 소나무는 매일매일 새로운 풍경을 연주하는 오케스트라의 지휘자처럼 서 있습니다. 새벽 햇살을 받은 소나무 줄기는 붉은 빛의 속살을 선명하게 드러냅니다. 같은 나무라도 저 위에 가지는 지금 저 오래된 게 아니잖아요. 그러니까 밑에서 연륜하고 저 위에 연륜은 틀린 거지. 같은 나무를 하더라도. 그래서 밑에는 지금 내가 보기에는 한 100년 좀 넘은 것 같아. 그러면 이제 거북등처럼 이게 형성이 되잖아요. 껍질이. 그렇게 해서 커나가면서 큰 나무여야지 붉게 돼요, 더. 그래서 이제 이 껍질 관리를 하면 지금 저기 껍질 떨어졌잖아요. 이거보다 더 크면은 껍질이 이렇게 큰 게 그냥 툭툭 떨어져요. 수없이 허물을 벗고 거북등과 같은 표피를 갖게 될 즈음 소나무의 자태가 나옵니다. 숲에서 어린 소나무들은 다른 나무들에 묻혀 눈에 띄지 않죠. 70년, 100년, 사람의 나이로 청장년이 되면 그 어디에서나 소나무는 자신의 존재를 드러냅니다. 소나무는 한국의 정원에서 빼놓을 수 없는 나무입니다. 연못에 떠있는 작은 섬에 소나무 한 그루가 있습니다. 그게 연못을 파가지고 어떤 동산을 만들어서 소나무 심는 게 하나 있고요. 좀 규모가 큰 집은, 규모가 좀 작은 집은 연못을 안 파고 약간의 동산을 만들어서 위에다 소나무 심는데 스트레이트하게 이렇게 크는 소나무가 아니고 약간 이렇게 굽어서 이렇게 곡선이 있는 소나무들을 정원 센터에다 심는 거죠. 제일 중심에다가. 창덕궁에서 미스터 소나무 배병우가 가장 사랑하는 풍경은 담장입니다. 경비가 삼엄해야 할 왕궁의 담이라고 하기엔 너무나 낮습니다. 담장 밖 숲의 나무들이 왕의 집무실과 침소, 왕비의 거처가 있는 궁궐을 향해 서 있습니다. 여기는 어떻게 보면 일반적인 자연이고 여기는 정원이잖아요. 물론 여기도 크게 보면 후원이지만 여기는 자연 그대로 모습을 거의 그대로 두고 여기는 이제 이 인공 정원인데도 여기하고 교감하게 만들어 놨잖아요. 그러니까 물론 이 담장을 쳤을 때 이 소나무는 예전 같으면 이 산의 나무지만 정원으로 옴으로써 정원나무가 됐잖아요. 그러니까 이게 서로 교감하게 만들어 놓은 거죠. 그러니까 자연의 일부로서 정원이 되게끔. 담장 안과 밖의 경계를 두지 않고 숲을 품고 있는 왕의 정원. 동서양 어느 왕궁에서 만날 수 없는 창덕궁의 특별함입니다. 소나무는 그 왕의 정원을 품고 있습니다. 깊은 산속
하늘을 향해 곱게 뻗은 소나무들이 군락을 이루고 있습니다. 금강송입니다. 금강송은 금강산으로부터 태백산맥 줄기를 따라 내려오면서 토양이 비옥한 깊은 계곡에 서식하는 소나무입니다. 과거 금강송은 왕을 위한 나무였습니다. 줄기가 곱고 단단하여 궁궐 건축에 사용했습니다. 왕실의 숲으로 지정해 200년, 300년을 키웠죠. 오늘 금강송은 왕실의 나무, 왕실의 숲을 기억하는 나무로 서 있습니다. 소나무는 자신이 뿌리 내린 곳, 자연 환경과 자신이 겪어온 세월을 감추지 못하죠. 저마다 특별한 생명의 힘, 생의 리듬을 전합니다. 소나무는 한국인들이 가장 좋아하는 나무입니다. 산, 바다, 들, 어디에서나 만날 수 있는 나무이기도 하죠. 우리 마음속에 그리는 소나무는 어떤 모습일까요? 한국의 소나무는 다양한 얼굴을 갖고 있습니다. 소나무가 마을을 품듯이 서 있습니다. 가지를 늘어뜨리고 그늘을 넉넉하게 만들어주는 소나무, 우리에게 가장 친근한 풍경입니다. 약간 우리가 우리 키에 가깝고, 그 대신 이것만 해도 저 중간 건데 이렇게 약간 낮으면서 이렇게 우산같이 이렇게 안아주는 그런 역할을 하는 나무가, 우리가 나무 밑에 가 있으면 이렇게 비도 막아주고 이렇게 하듯이, 이렇게 안강송은 그런 느낌이 나는 건데, 민송은 높이 올라갔기 때문에 우리가 뭐 나무 밑에 있어도 이게 무슨 그림자도 없는 거죠. 근데 안강송 같은 경우는 약간 우산처럼 되어 있기 때문에 계속 의지도 되고 또 이렇게 더불어 같이 할 수 있는 나무죠. 둘레 5m, 높이 14m에 이르는 300살 된 소나무. 사람들의 마음에 우산이 되어주는 소나무입니다. (300여) 년의 세월, 이 마을과 함께 온 이 소나무를 사람들은 마을을 지켜주는 수호신, 선악나무로 여깁니다. 사람과 더불어 사는 소나무, 사람과 마을을 품는 소나무, 한국인의 마음속에 살아있는 소나무입니다. 집은 주인을 닮았습니다. 15세기 조선시대 대학자인 일두 정여창 선생의 고택입니다. 책을 읽고 손님을 맞는 공간 사랑채. 작은 언덕을 만들고 소나무 한 그루를 심었습니다. 소나무의 자태가 신기합니다. 주인의 존경을 표하듯 집을 향해 허리를 숙이고 있습니다. 집은 소나무로 지어졌습니다. 우리나라에 보통 이렇게 시골에 가 있는 그 서원들, 향교,
서원, 민간 집들은 거의 기둥이 빵 터질 않아요. 그건 왜냐? 그 주위에 나는 나무 자체가 이 휘었잖아요. 지금 이걸 이대로 잘라서 그대로 건축에 쓰기 때문에 약간 이렇게 휘게 되는 거예요. 그러니까 우리가 가지고 있는 재료를 건축에 쓰는 거고 특별하게 막 그걸 억지로 할 필요가 없는 거예요. 우리 자연은 우리 자연에서 나는 대로 그대로 만들어지는 게 그게 뭐 우리가 가지고 있는 걸 그대로 표현하는 거죠. 석가래를 가만히 들여다보면 나무의 모양, 굵기가 일정하지 않습니다. 약간 휘어지면 휘어진 대로 그대로 집에 들였습니다. 기둥에 새겨진 나무의 결도 기둥마다 다 다릅니다. 나무는 400여 년의 세월 그 결을 간직하고 있습니다. 이 소나무의 가지는 석가래가 되고 이 소나무의 줄기는 대들보가 되죠. 하늘과 땅 그리고 바람이 창조해낸 생명의 선, 소나무가 만든 한옥의 선입니다. 사진작가 배병우가 그리는 또 다른 한국의 선이 있습니다. 오늘 아침 같은 이 아주 짙은 안개는 아니고 적절한 안개가 끼면은 오름의 선, 오름의 자태가 제일 아름답게 보이는 날씨죠. 이게. 오름, 화산섬 제주의 기생 화산을 이르는 말이죠. 온화한 능선, 화산이 만들어낸 풍경이라 믿기지 않습니다. 그는 오름의 능선을 한국의 이미지로 세상에 처음 드러낸 작가이기도 합니다. 사진작가 배병우의 마음에 비친 오름의 선은 어떤 모습일까요? 그리고 그것은 또 어떤 의미일까요? 저는 오름을 이제 제가 소나무의 연장선상에서 선을 중요시하는 거죠. 오름은 이게 여성적인 선이기 때문에 모든 그 사람들이 어머니를 그리워하잖아요. 남자나 여자나 특히 남자들은 어머니를 더 그리워하는 거죠. 그거는 굉장히 편안해져요. 저는 그 오름에 가면은 어떤 날씨든지 편안해지는 거 있죠. 폭풍이 불어도 비바람이 쳐도 햇살이 나도 아침이 시작될 때나 저녁이 돼도 항상 편안하다는 거. 그게 제가 느끼는 오름이고 그런 걸 표현하고 싶습니다. 배병우는 안개숲에서 땅과 하늘을 잇는 소나무의 생명의 선을 찾았죠. 그가 만들어낸 선은 사람들에게 많은 상상력을 불러일으킵니다. 마법에 걸린 듯한 느낌을 갖고 누군가는 나무가 사람처럼 다가오는 것을 느끼고 보는 이들마다 다양한 이야기들을 만들어냅니다. 소나무는 저 개인적으로 저한테
힘이고 용기 같은 거고 한국인한테도 비슷하다고 생각하는 거죠. 삶이고 어떤 상징이고 힘이 되는 거죠. 그래서 우리 한반도가 대체적으로 노년기산으로 완만한 선을 그리고 있는데 그 완만한 선에 이 피와 살처럼 이렇게 씩씩하게 서 있는 게 소나무거든요. 한국 사람이 예전부터 가지고 있는 심성 하나가 소나무는 가장 흔한 나무이기도 하지만 또 우리와 더불어 사는 그런 우리 동료로 생각한 거죠. 사진작가 배병우의 소나무. 그 신비한 이끌림은 우리 마음의 언덕, 그 너머에 있는 소나무에 대한 기억, 마음의 선입니다. 수많은 이야기들을 그릴 수 있는 마음의 여백입니다.